बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसदे वसदे लोग चैनल के नाजरीन नूं तनवीर अहमद तनवीर ते शहबाज भट्ट दा सलाम कबूल होवे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, एक जिहड़ा इशू पहले भी असें इस ते वीडियो बनाई तो कुछ लोगों ने उस दे बारे च कमेंट्स भी किए तो कुछ जिहड़ा है ना उस गल नूं मजीद थोड़ी जी अगे वधी तो अहाँ मुनासब समझिया कि इस दे बारे च थोड़ी सारी गुफ्तगू जिहड़ी है मजीद करनी चाहिए है। ये साडी हुब्बल वतनी का भी तकाजा है तो साडे फनकार ते साडे जिहड़े स्टार ने उन्हां दी हौसला अफजाई ते उन्हां दे नाल खलोण दा भी जिहड़ा ना वक्त है। इस वास्ते असीं अज मुनासब समझिया कि वो जिहड़ी इफ्तिखार ठाकर साहब ने गल कीती सी कि जे अगर पानियां दी तरफों आओगे तो डबो दिए जाओगे तो जे हवावां दी तरफों आओगे तो हवावां च ही उड़ा दिते जाओगे तो जे ज़मीन की तरफों आओगे तो ज़मीन बोझ कर दिते जाओगे। इंडिया वालों के लिए एक पैगाम देना चाहता हूँ सीरियस। फिजाओं से आओगे तो हवा में उड़ा दिए जाओगे, समंदर के पानियों से आओगे तो डबो दिए जाओगे, जमीनी रास्तों से आओगे तो दफना दिए जाओगे। इस गल नूं लैके ते इंडिया विच बहुत सारे जिहड़े दोस्त सन उन्हां दे नाल फनकार सन, उन्हां दे नाल काम करन वाले सन, उन्होंने भी इस चीज़ नूं जिहड़ा ना कई बहुत गलत अंदाज नाल लिया ते उहदे उत्ते अपने गलत कमेंट्स भी किए तो उहदी वजह नाल जिहड़ा ना ये गल थोड़ी जी अगे भी वधी तो असीं अगे भी इहदे ते गुफ्तगू कीती सी ते अज फिर थोड़ी जी असीं गुफ्तगू करांगे कि उन्हां दे जिहड़े स्टार ने उन्होंने वो बगला भगत की भगवंत मान जी भगवान ना करिया जी भगवंत मान सीएम ने उन्हां दे जी वो जिहड़े सीएम ये तो सीएम आंदे ने ते मैं ते आना मुख जिहड़ा ना कोई ना मुख कोई ना मंत्री ते ओ ना माफी मुख वाले जिहड़े बंदे ने उन्हां दे बारे च भट्ट साहब नूं ही कहांगे कि उन्हां दे बारे ते वेखो उहने इफ्तिखार ठाकर साहब ने बड़ी सोहनी गल कीती कि उहने आहो ये वजह सीएम सिर्फ इसे वास्ते रख लईदे ने कि सस्ता पैंदा है ते एंकर ने उहनूं पुछया वो किवें ਇਹੋ ਜਿਹਾ सीएम ਜਿਹੜਾ बुस्सिया सालन भी खा लैंदा ते वाकई है इंजी गल लगदी गल नहीं वो बुस्सिया खालन खा के इंज दियां गल्लां बुस्सियां गल्लां करदा ते ਉਹ मैं भट्ट साहब अगे गुजारिश करांगा कि इस गल नूं अगे टोरन वास्ते मजीद उन्होंने की किया ते ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਦੱਸਣ ਫਿਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟਰ ਅੱਛੇ ਰਹੇ ਨੇ लेकिन एक जो बंदा एक पोस्ट से होंदा अपनी पोस्ट का ध्यान रखना चाहिए कि मैं किस लैवल ते किस लैवल की गल कर रहा हुकूमतां या जेहड़ियां ओहदे ने ड्रामेबाजियां फिल्मां ते नहीं बिल्कुल वो बंदे नूं पूरी जिम्मेदारी नाल गल करनी चाहिए उन्हें हुण उस लैवल ते सीएम दे लैवल ते हो के वो की कर रहा कि वो कहंदा पिया कि ये ते ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਰਦ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਹਨ ਪਏ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਟਰ ਚੈਲੰਜ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਵੋ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਲਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਓ ਲਾਹੌਰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਟਰ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਗਰੀਬੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤ ਲਓ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੋੜ ਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਲਾਹੌਰ ਕੋ ਕਰਾਚੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਨੋਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਗੇ ਲੈ ਹੋਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਗੇ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੱਭੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰੋਟੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਫਤਿਖਾਰ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਇਹਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਪਤਾ ਕਰ ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਪਤਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਖਾਣੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਿੰਘ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲਾਓ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ मतलब अल्लाह ताला ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਜੀ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਮੁਰਗੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੰਘਣੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਹ ਇਫਤਿਖਾਰ ठाकर ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ और भी आ के दूसरे से तुसी भी क्लीयर किया कि नहीं यार तुम साडे दिलों च वसदे हो
ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸਦਕਾ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਅਗਰ, ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਓ, ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਰਫ ਆਓ ਤੇ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਅਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਜੰਗ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਲਵਤ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਉਹ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਭੇਜੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਸ ਕਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਭੇਜ ਜਾਏਗੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬਲਵਤਨੀ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਓ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ WhatsApp ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਖੂਨ ਮਤਲਬ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖੂਨ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਫਸਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਫਸੀ ਦੀ ਫਟਕਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੇਖੋ 2-3 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਬਰ ਦਾ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਮੁੜ ਜਾਓ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਈ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਸਕੂਨ ਅਮਨ ਚ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਮੁਰਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਕੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਕੜੀ ਆਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖੇਗਾ। ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਵਾਂ ਤਗੜਾ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਕੀ ਬਚਣਾ। ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਘਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਵਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਲਵਤਨੀ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਯਾਰ। ਜਦੋਂ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਓ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੀ ਅਖੀਰ ਰੱਖਿਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਆਓਗੇ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਨਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੂਰਾ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਡਟ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਡਟਿਆ ਉਹਨੇ। ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬਲਵਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਯਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ कि जमीन से आओगे तो दफना दिए जाओगे, हवाओं से आओगे तो उड़ा दिए जाओगे, पानी से आओगे तो डुबो दिए जाओगे। ਸਹੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ WhatsApp ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਮਿਸਟਰ ਪਤਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਪਤਲੂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਲੂਟ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂ ਸਲੂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਠਾਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਕਿ ਸਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਬਲਵਤਨੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਘਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਮੱਕਿਓਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਮਦੀਨੇ ਆਏ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਚਲਾ ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ, ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਮੱਕੀਓ ਚ ਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੱਕਾ ਛੱਡਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ WhatsApp ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਇਸ
ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੋਸਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਤਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਦਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਯਾਰ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਯਾਰ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਦਾਈਆਂ ਨੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਦਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਕੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਵੇ ਹਾਂਜੀ ਕੇਰੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਯਾਰ ਕੇਰੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਤੇ ਕੁਲਫੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਇਹ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਤਰਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਹਿਤਲ ਬਹਿਤਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਡੇ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਠਾਕਰ ਤੇ ਉਹ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਮਾਰਟ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਾਹ ਕੱਢ ਛੜਿਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਠਾਕਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਠਾ ਕਰ ਛੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਠਾ ਕਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਠਾ ਕਰ ਛੜਿਆ ਉਹ ਠਾ ਤੋਂ ਉਧਰੋਂ ਝੋਲੇ ਤੋਂ ਤਰਾਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਾਹ ਪਾਟ ਗਏ ਨੇ ਬਲਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਤਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਢਿੱਡੋਂ ਮੁਨਾਫਕ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸੁੱਟ ਲਈਏ ਉਹ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਤੇ ਸਾਡਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਇਖਤਿਆਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਡਟੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਟੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਬਲ ਵਤਨੀ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ 100% ਠੀਕ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਅਮਨ ਦਾ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੜਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਤਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਰਵੋ ਬਵੋ ਖਾਓ ਪੀਓ ਮੌਜ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖਾਈਏ ਪੀਏ ਮੌਜ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹੂਲਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਚੈਨਲ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਹੀ ਰਹੋ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਦ ਰੱਖੇ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਹ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਿਓ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਤਨਕੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕੀਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜੱਜ ਲਵੋ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ ਦੇਖੋ ਗਲਤ ਵੀ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਗੋਰਖਮੁਖੀ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਮਨ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸ਼ਾਦ ਰਵੋ ਆਬਾਦ ਰਵੋ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ
ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸਲਾਮਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।